感谢你能让我为你歌唱，我亲爱耶稣。感谢你能让我为你歌唱，哦，亲爱耶稣。生命短暂无法重来，时光一去不停留，愿我在有限的时光里能为你歌唱。感谢你能让我为你歌唱，我亲爱耶稣。感谢你能让我为你歌唱，哦，亲爱耶稣。人生怎能没有风浪，活着就是恩典。既然活着，就要活出有意义的人生。我愿用最美最美的声音唱出你无边大爱，我愿用最动听的歌喉诉说你无尽恩典。你是配的赞美，你是配的敬拜，我愿用尽一生为你歌唱。我愿用最美最美的声音唱出你无边大爱，我愿用最动听的歌喉诉说你无尽恩典。你是配的歌颂，你是配的尊崇，我愿不停歌唱，不停赞美。感谢你能让我为你歌唱，我亲爱耶稣。感谢你能让我为你歌唱，哦，亲爱耶稣。生命短暂无法重来，时光一去不停留，愿我在有限的时光里能为你歌唱。感谢你能让我为你歌唱，我亲爱耶稣。感谢你能让我为你歌唱，哦，亲爱耶稣。人生怎能没有风浪，活着就是恩典。既然活着，就要活出有意义的人生。我愿用最美最美的声音唱出你无边大爱，我愿用最动听的歌喉诉说你无尽恩典。你是配的赞美，你是配的敬拜，我愿用尽一生为你歌唱。我愿用最美最美的声音唱出你无边大爱，我愿用最动听的歌喉诉说你无尽恩典。你是配的歌颂，你是配的尊崇，我愿不停歌唱，不停赞美。我愿不停歌唱，不停赞美。是这份爱助你走向世家，是这份情助你甘心舍命，是这份爱助你默然无怨，是这份情祝你爱我到底，祝你爱拯救了我，救我脱
脱离罪恶，带领我进入光明中，享受主丰盛的生命。是这份爱，祝你穿山越岭；是这份情，祝你门外等候；是这份爱，祝你深情呼喊我的佳偶，起来与我同去。冬天雨水已止住，地上百花开放，深愿我佳偶能相随，天涯海角永不分离。冬天雨水已止住，地上百花开放，深愿我佳偶能相随，天涯海角永不分离。是你轻轻耳边呼唤，是你的爱擦干脸庞泪水，是你医治破碎心灵，是你的爱我愿奉献一生。祝你爱温暖我心，恩典一生相随，唯愿我紧跟主脚步，天涯海角永不分离。祝你爱拯救了我，救我脱离罪恶，带领我进入光明中，享受主丰盛的生命。祝你爱温暖我心，恩典一生相随，唯愿我紧跟主脚步，天涯海角永不分离。我以喜乐的心来面对我的环境，我以平安的心来应对我的处境，因为凡事都有神的美意，我要赞美坚持到底。我以盼望的心来面对我的失望，我
我以积极的心来战胜我的沮丧，因为凡事都有神的美意，我要感恩称谢到底。我以喜乐的心来面对我的环境，我以平安的心来应对我的处境，因为凡事都有神的美意，我要赞美坚持到底。我以盼望的心来面对我的失望，我以积极的心来战胜我的沮丧，因为凡事都有神的美意，我要感恩称谢到底。的心来面对我的环境，我以平安的心来应对我的处境，因为凡事都有神的美意，我要赞美坚持到底。我以盼望的心来面对我的失望，我以积极的心来战胜我的沮丧，因为凡事都有神的美意，我要感恩称谢到底。我以喜乐的心来面对我的环境，我以平安的心来应对我的处境，因为凡事都有神的美意，我要赞美坚持到底。我以盼望的心来面对我的失望，我以积极的心来战胜我的沮丧，因为凡事都有神的美意，我要感恩称谢到底，我要感恩称谢到底。你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们作我的名。 Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa
请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌，一切歌颂赞美。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, segala puji syukur. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini karena kami masih boleh melakukan ibadah dan melaksanakan ibadah oleh karena kasih karunia yang daripada-Mu. Tuhan, berkati ibadah hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kiranya boleh menjadi berkat kami sepanjang minggu dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, demi doa dan kerinduan kami senantiasa mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《都归耶稣》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian yang kedua, bagi Yesus Tuhan. Thank
认罪祷告之前，我们来读一段经文，在诗篇51篇第3到第4节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 51 ayat 3sampai 4。我们一起来念。神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净尽，并解除我的罪。Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku。我们一起来同心祷告。慈悲的父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，谢谢你再次给我们机会能够来到你面前来敬拜你。首先，我们以破碎的心，我们要承认主，我们是个罪人。我们要承认，在我们每一天的日子里头，我们常常不听上帝的话，我们常常忽略了上帝的存在，忽略了上帝的大能。很多时候，在我们的生命当中，在我们每一天的日子里头，我们得罪主，得罪别人，伤了主的心，也伤了别人的心。天父上帝，今天早上，我们再次恳求主，借助你的宝血，求主再次洗净我们一切的过犯，借助你牺牲的爱，求主再次给我们机会悔改。主，我们知道，很多时候在我们每一天的日子，我们做了不该做的事情，很多时候是为了自己的利益，因此我们欺骗别人，我们得罪别人，甚至见指我们得罪了主。主啊，求你赦免我们。我们承认我们败坏，我们不配成为你的儿女。我们相信你还爱我们，因此我们求主赦免我们一切的过犯，求主再一次更新我们，塑造我们的生命，让我们每一个人的生命越来越像耶稣基督的生命，能够成为众人的祝福。谢谢主的恩典，我们将我们的生命完全交在主的手中，将祷告交托奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人的祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子。因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免。我信身体复活，我信永生。阿们。我们来起应经文。Mari kita berresponsori. 上帝是一切的源头。他还说话的时候，又有人来说：“你的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒。”不料有狂风从旷野刮来，击打房屋的四角，
房屋倒塌在少年人身上，他们就都死了，唯有我一人逃脱，来报信给你。约伯便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上下拜，说：我侧身出于母胎，也必侧身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。 Allah sumber segalanya. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang surut. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandangnya pada tempat penjulunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan beranjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan beranjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 荣耀颂。 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan guru sekolah minggu untuk mempersembahkan sebuah pujian. Namun satu hal
kepada kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima ya Bapa. 1 minggu penuh Tuhan memberkati setiap aktivitas yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan, usaha yang kami lakukan. Dan pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, datang kepada Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami perdengarkan pada hari ini, kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong. Setiap yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita belajar dari satu tema, yaitu hidup yang menjadi berkat. Sebagai orang percaya kepada Yesus, kita semua diajarkan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi berkat tidak harus melakukan hal-hal yang luar biasa ajaibnya, ya kan? Seperti Yesus pada waktu itu. Tetapi melalui perkataan yang sederhana dari kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ucapan dan tindakan kita dapat menjadi penghiburan bagi orang yang sedang berduka cita. Bahkan kunjungan kita juga menjadi penguat bagi orang-orang yang sedang merasakan kehilangan, bagi orang-orang yang sedang merasakan penderitaan atau lagi ditinggalkan. Bahkan doa kita dapat menjadi kekuatan yang membangkitkan semangat bagi orang yang sedang mengalami pergumulan. Hidup kita akan menjadi berarti ketika orang lain merasakan berkat atas kehadiran kita. Berkat bukan saja seperti materi, mendatangkan uang, tetapi berkat itu juga dalam bentuk perkataan dan tindakan itu juga udah berkat, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kehadiran Yesus di suatu tempat seringkali menimbulkan kontroversi atau pertentangan dari sekelompok orang. Jadi ada kelompok orang yang merasakan sukacita ketika Yesus hadir, tetapi tidak sedikit orang yang marah atas kedatangan Yesus. Peristiwa kehadiran Yesus di seberang danau di Tanah Gerasa merupakan salah satu kejadian kontroversial, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, di tempat tersebut Yesus membawa kesembuhan bagi orang yang kerasukan setan pada waktu itu. Seorang perempuan yang puluhan tahun menderita pendarahan, dan bahkan Yesus juga membangkitkan anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat pada waktu itu. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sekelompok orang yang tidak senang karena merasa dirugikan dengan kesembuhan orang-orang pada waktu itu. Yesus hadir di berbagai tempat menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ada orang yang tidak senang atas kehadiran Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 33. Namun karena panjang, kita baca yang ayat 9 saja. Saya baca kepada kita semua. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau kekurangan. Semua orang ingin bercukupan, bahkan berkelebihan. Tetapi adakah sekarang ini orang yang rela mengalami kekurangan agar hidupnya tidak menjadi beban bagi orang lain? Ada nggak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dunia zaman sekarang sudah diisi oleh orang-orang yang egois, yang tidak peduli lagi akan nasib orang lain. Yang penting adalah menimbun lebih banyak lagi bagi diri sendiri. Sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya supaya kita boleh bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain? Jangan menjadi beban bagi orang lain, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup yang menjadi berkat adalah hidup yang menolong, meringankan beban orang lain, dan bukan sebaliknya. Di ayat 9 tadi dikatakan, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meraih impian kita dengan mengorbankan orang lain, tetapi menolong orang lain agar mereka juga tidak terbebani oleh pencapaian kita. Banyak orang kaya di zaman sekarang ini menimbun kekayaannya di atas penderitaan orang lain. Memang kolonialisme sudah dihapuskan, tetapi penjajahan secara struktur masih merajalela. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau saja setiap
kita terpanggil untuk menjadi berkat, maka kita tidak akan tenang kalau kekayaan kita itu dihasilkan dari memeras orang lain. Tetapi kita akan menjadikan hidup ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendorong atau menolong orang lain mampu menanggung beban hidupnya, mau berkorban untuk orang lain. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus rela kehilangan kebebasan hanya karena ingin agar orang lain mendapatkan kebebasan. Dari ayat 22 sampai 29. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sekalipun dia harus mengalami berbagai penderitaan. Dia menyadari bahwa hidup yang bermakna bukan saja hidup dalam kenyamanan, tetapi juga dalam kegetiran hidup agar orang lain mendapatkan kenyamanan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa gunanya kita nyaman sementara orang di sekitar kita sedang mengalami berbagai masalah dan persoalan hidup? Contoh, kita tahu saudara kita mengalami persoalan dalam hidup, tetapi kita tidak punya kepekaan atau malas. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu teman kita lagi memiliki masalah, tetapi kita memiliki pikiran yang masa bodoh. Nah, itu yang terjadi kadang-kadang di pikiran kita, di tindakan kita. Dan sini kita diajarkan supaya kita tidak nyaman dengan pikiran tersebut, dengan tindakan tersebut. Hidup yang menjadi berkat adalah hidup yang dipergunakan agar orang lain mendapatkan manfaat di dalamnya. Dalam pengorbanan, hidup yang menjadi berkat adalah hidup yang dipergunakan agar orang lain mendapatkan manfaat di dalam hidup kita. Jadi kita adalah alatnya Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkorban adalah salah satu cara untuk kita hidup dan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan itu harus kita pergunakan agar orang lain mendapatkan manfaat dari diri kita, agar orang lain boleh melihat ada Kristus dalam diri kita. Hidup yang menjadi berkat adalah salah satu tema yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus waktu Yesus berkhotbah di bukit. Tuhan menceritakan, bahkan menegaskan kalau kita harus menjadi berkat, kalau kita harus menjadi teladan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya Yesus bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari Matius 5 ayat 16. Kita dimotivasi untuk menjalani kehidupan dengan penuh. Kita dimotivasi untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena cara seperti itu menentukan apakah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, apakah hidup kita berimplikasi dari mulut orang lain ke orang lain. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dimotivasi untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab. Karena cara demikian menentukan apakah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, yang berimplikasi kepada mulut orang lain yang melihat kehidupan kita makin memuliakan Tuhan, atau sebaliknya. Cara hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus menjadi barometer dan juga daya magnet yang menarik orang lain datang kepada Yesus. Kita harus sadar bahwa semua perlakuan, tindakan, atau perkataan sebagai murid selalu diperhatikan oleh orang di luar Yesus, di luar Kristus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mendorong kita untuk berusaha sedemikian rupa untuk mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang benar. Dan cara itu menjadi ucapan syukur yang keluar dari mulut orang lain yang memuliakan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka akan berkata bahwa kita punya integritas tinggi karena kita adalah muridnya Tuhan Yesus. Ada beberapa cara hidup yang menjadi berkat yang harus kita praktekkan, yang harus kita peragakan sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang pertama, hidup yang transparan. Hidup yang transparan adalah hidup yang dilihat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hidup apa adanya, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Yesus bersabda, Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Artinya, perbuatan kita itu baik dan benar harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan kita itu benar, perkataan kita benar, tindakan kita benar. Artinya kita melakukan sesuai dengan Tuhan katakan. Kalau semua yang kita lakukan dengan baik dan benar, pasti orang-orang yang di sekitar kita akan mendapatkan dampak dari apa yang sudah kita lakukan. Mereka akan melihat, wah, ada Kristus dalam diri kita.
Yesus dikenal orang lain melalui kehidupan yang kita tunjukkan setiap waktu, setiap tempat. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu contoh yang paling nyata dan mudah adalah anak-anak kita. Kita dapat terus-menerus memberitahukan mereka sepanjang hari mengenai bagaimana seharusnya mereka bertindak, mengerjakan sesuatu atau merespon sesuatu. Tapi kadang-kadang kenyataannya mereka akan melakukan segala sesuatu seperti yang kita atau orang tua lakukan, bukan melakukan apa yang kita katakan. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan meniru sesuatu yang kita lakukan, termasuk gaya hidup kita, pilihan-pilihan yang sudah kita ambil selama menjadi orang tua mereka, dan bagaimana kita memaknai dan menjalani hubungan baik dengan orang yang kita kasihi maupun dengan orang yang lain. Anak-anak akan melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Caranya adalah sangat penting bagi kita, terutama sebagai orang tua, sebagai guru, untuk memberikan contoh dan teladan yang tidak hanya baik, tetapi juga benar sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada anak-anak dan keluarga kita. Tunjukkan pada mereka arti kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang tua, bahkan sebagai guru, kita melukis sebuah lukisan dengan gaya hidup kita, dan anak-anak akan membingkainya sesuai dengan persepsi mereka masing-masing. Oleh karena itu, lukislah sesuatu yang akan membuat anak-anak merasa bangga ketika mereka harus memberi bingkai pada lukisan tersebut. Karena segala tindakan kita sebagai orang tua membentuk masa depan mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak pernah ada kata terlambat untuk merubah sebuah lukisan yang sedang kita kerjakan. Kita dapat menciptakan suatu visi atau tujuan hidup yang dapat kita wariskan untuk keturunan, untuk murid-murid kepada generasi selanjutnya melalui teladan kita. Kita tidak hanya berinvestasi kepada anak-anak kita, tetapi juga kepada keturunan mereka nantinya kelak. Yang kedua, perbuatan baik. Setiap perbuatan selalu berdampak ganda. Dampak ganda yang dimaksud dari perbuatan kita ialah dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif ialah setiap perbuatan yang menyakiti dan melukai orang lain. Perbuatan yang menyakiti dan melukai tersebut berbentuk baik secara fisik maupun psikis. Tentu perbuatan yang demikian tidak disukai oleh semua orang. Namun terkadang kita juga acap kali melakukan sehingga hidup kita tidak menjadi berkat. Dampak yang kedua dari perbuatan kita ialah dampak yang positif yang dirasakan oleh orang lain. Perbuatan yang menjadi berkat bagi orang lain dimaksud yaitu kita harus menolong orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, mengunjungi orang yang sedang menderita di rumahnya atau di rumah sakit, menolong orang yang mengalami kecelakaan di jalan, membantu teman yang sedang kesulitan dalam pekerjaan, dan masih banyak lagi perbuatan baik yang harus kita lakukan. Tentunya perbuatan baik yang demikian akan menolong orang yang kita bantu, yang kita tolong. Mereka akan mengalami kelegaan, dan dengan sendirinya mereka memuliakan Tuhan Yesus karena mereka tahu semua kita lakukan itu didasarkan oleh kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar 2 poin. Yang pertama, hiduplah dengan hidup yang transparan, dan yang kedua, hiduplah dengan perbuatan yang baik. Karena ketika kita melakukan itu, orang akan melihat ada Kristus dalam diri kita. Orang tersebut juga akan memuliakan Tuhan dari apa yang sudah mereka terima dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk hari ini kami boleh beribadah walaupun dalam media online. Pada hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada, di gereja kami, di rumah kami, bahkan di pekerjaan kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi berkat, sehingga nama Tuhan kami muliakan dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapak, firman-Mu telah selesai yang baru sampaikan, tetapi biarlah firman-Mu terus berkata-kata dalam hati bahkan dalam pikiran kami. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
我们一起来唱第3首诗歌，完全奉献，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian. Ku mau serahkan semua milikku untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Bapa, pada hari ini kami telah mengumpulkan sedikit persembahan sebagai tanda berkat dari Engkau ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini dapat berkenan di hati-Mu dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengan berharap kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌。主啊，我属你。 Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Aku milikmu, oh Tuhan. Oh
的聚会，我们要领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semua diberkati. Kami terus menghimbau dan mengharapkan kepada kita semua, jangan jemu-jemu untuk datang ke hadapan Tuhan beribadah kepadanya. Terlebih di masa pandemi ini, walaupun kita hanya bisa mengikuti ibadah dari rumah secara online, tetapi biarlah kita memiliki hati yang selalu rindu akan firman Tuhan. Dengan demikian, kita tidak akan melalaikan waktu Tuhan, hari yang sudah dikuduskan Tuhan, yaitu hari Minggu, untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya. Sebagai ucapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang sudah kita terima selama ini, marilah kita jangan lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui persembahan-persembahan kita bisa mentransfernya ke BCA 843-004-5556 atas nama Mariana. Atau bagi Bapak Ibu yang biasa menggunakan aplikasi OVO, tinggal screenshot di QR yang sudah tersedia dan akan tertransfer ke bendahara gereja kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah pada saat kita memberikan yang terbaik dan kita memberikan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengingat kita dan Dia akan melimpahkan berkat-Nya di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk sementara ibadah onsite terbatas kita hentikan karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk ibadah onsite. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan kecewa dan jangan tawar hati. Marilah kita terus berdoa, kiranya Tuhan berbelas kasihan dan suatu hari pandemi ini akan berakhir. Kita akan kembali berkumpul di aula untuk beribadah bersama-sama. Mengenai vaksin, bagi yang sudah mendaftarkan diri, harap bersabar menunggu kabar dari tim medis. Karena dengar kabar dari beberapa instansi pun mengatakan bahwa vaksin untuk periode pertama, vaksin pertama belum ada stok. Jadi marilah kita menunggu dengan sabar. Dan bila kesempatan untuk divaksin ada, saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk menerima vaksin dengan sebaik-baiknya. Dan bagi kita yang mungkin mendengar kabar ada dari instansi atau organisasi lain yang menyediakan vaksin ini, harap bisa segera
mengikutinya di sana dan menerima vaksin dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu dengan menunggu kabar dari rumah sakit Metodis lagi. Jadi istilahnya, di mana kita bisa dapat segera vaksin, maka kita terimalah itu dengan secepat mungkin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang divaksin ya memang masih kemungkinan bisa terpapar, tetapi masa penyembuhannya itu akan lebih cepat daripada orang-orang yang belum divaksin. Oleh sebab itu, marilah kita terima vaksin dengan sebaik-baiknya. Gereja-gereja Tionghoa secara khusus di daerah Sumatera, mereka sudah membentuk Satgas Tim Peduli COVID-19 yang dinamakan Satgas COVID-19 Samaria. Jadi bagi jemaat yang terpapar COVID, jangan panik, jangan sedih, ya jangan takut. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan mengenai tempat isoman, membutuhkan rumah sakit rujukan, mobil ambulans, dokter-dokter yang bisa dikonsultasi, kemudian membutuhkan tabung oksigen, obat-obatan, vitamin, ataupun bahkan proses kremasi dan pengebumian, Bapak Ibu bisa segera menghubungi saya akan menghubungi mereka dan kami akan berusaha bagaimana sebisanya menyelamatkan ataupun menolong Bapak Ibu yang terpapar. Jadi tidak perlu panik ya, tidak perlu takut. Tetap berdoa dan serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Kami terus menghimbau kepada kita untuk mengikuti persekutuan doa gereja setiap hari Selasa malam jam 7.30. Saat ini kita menggunakan aplikasi Google Meet, yaitu secara live kita mengikuti persekutuan doa. Bagi Bapak Ibu yang mungkin minggu lalu belum mengikutinya, kami mohon dan kami mengharapkan untuk hari Selasa ini bisa mengikutinya. Marilah kita berkumpul bersama, berdoa bersama, dan mohon perlindungan daripada Tuhan, mohon kekuatan daripada Tuhan, supaya kita bisa melalui masa-masa pandemi ini tetap di dalam keadaan damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam acara persekutuan doa kita memuji Tuhan dan kita juga ada belajar firman Tuhan. Jadi marilah kita mengikuti persekutuan doa sebaik-baiknya. Bagi kita di rumah ada yang anak-anak kecil dari PG sampai SD, jangan lupa tetap menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Biarlah anak-anak kita dari kecil kita bawa ke hadapan Tuhan sehingga Tuhan pimpin, Tuhan berkati hingga dewasanya nanti. Demikian juga anak-anak muda-mudi, ada persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Tuan Taudosma dengan kegiatan-kegiatan selain renungan firman Tuhan dan juga ada games yang menarik dan juga ada saling sharing antara satu dengan yang lain, tentu masih menggunakan online. Biarlah anak muda-mudi kita juga mereka tidak berkeliaran dan mereka bisa berkumpul di dalam satu persekutuan untuk lebih mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengikuti dan menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona dan juga untuk menjaga kesehatan kita pribadi dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita dengan tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, tetap memakai masker dimanapun kita berada, secara khusus di luar rumah, dan rajin cuci tangan dimanapun kita berada. Makanlah makanan yang bergizi dan berprotein. Di tengah-tengah kesibukan kita, marilah kita mengambil waktu untuk olahraga untuk menjaga stamina dan imun tubuh kita tetap prima. Dan bagi kita yang mungkin sering keluar rumah, marilah kita tetap bersabar dan menahan diri, jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Karena di tempat keramaian adalah suasana ataupun kondisi yang sangat berisiko bagi kita untuk terkena virus. Dan bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Nah, saya terus menghimbau pada saat kita menjaga kesehatan kita masing-masing, kita ikut menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini dan juga merotasikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan terus menyertai kita dimanapun kita berada. Dan terlebih, marilah kita terus berdoa kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan supaya COVID ini dapat segera berakhir, dan juga kita mohon kekuatan daripada Tuhan supaya kita bisa tetap menjalani hidup kita di tengah-tengah pandemi ini. Kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Salam sehat selalu. Thank you.